Good afternoon, everyone. It gives us immense pleasure to welcome you all to AspIREX Industrial Areas Panel Discussion, an initiative designed to inspire growth, transformation, and meaningful conversation about industry, readiness, and career success. Today we have us with us distinguished industry leaders who will share their experience, insights, and practical advice to help bridge the gap between academic learning and professional excellence. A warm welcome to all guests, participants, faculty members, alumni, and industry experts gathered here at Takshashila Hall. The theme of today's event, Inspiring Growth and Transformation, reflects the journey and every aspiring professional undertakes while preparing to enter the dynamic world of industry. We are delighted to have you all here. We hope this session will be both enlightening and empowering. To formally commence today's program, I invite Ms. Aparna P. DSA participant to deliver the welcome address. Thank you, Ashwin and Aditya. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries, esteemed panelists, distinguished guests, faculty members, alumni, and my dear friends. It is my great pleasure to welcome you all to AspIREX Industry Readiness Panel discussion organized under the theme Inspiring Growth and Transformation. Today's event is more than just a discussion. It is an opportunity to learn from experienced industry leaders, gain valuable insights into the professional world, and understand the skills and mindset required to succeed in today's rapidly evolving workplace. As students and aspiring professionals, we often seek guidance on how to bridge the gap between academic learning and industry expectations. AspIREX serves as a platform to connect us with experts who have successfully navigated this journey and are ready to share their knowledge and experiences. I extend a heartfelt welcome to our moderator, Mr. Jishnu Unnisi, Knowledge Officer at ICTAC, and our esteemed panelists, Ms. Sridevi Santosh, HR Business Partner at IBS Software, Mr. Akshay Sunil, CEO at Excellence and Honor, Mr. Deepu Sevia, co-founder of Sappy Hire. Thank you for taking the time to be with us today and for your willingness to guide and inspire the next generation of professionals. I would also like to warmly welcome all the participants, alumni, and guests gathered here. Your presence reflects your commitment to learning, growth, and continuous improvement. As we engage in today's discussions, I encourage everyone to listen actively, participate enthusiastically, and make the most of this valuable opportunity. Let us use this platform to gain insight, ask questions, and prepare ourselves for the exciting challenges and opportunities that lie ahead. Once again, I welcome each and every one of you to AspIREX 2026. May this session be insightful, inspiring, and transformative for all of us. Thank you, and I wish the program every success. Thank you, Ms. Abhatna, for your warm words of welcome and for setting a positive tone of today's event. We now move to the most anticipated segment of the day, the industry readiness panel discussion. The transition from learning to earning is often filled with challenges, opportunities, and valuable lessons. Today's panel brings together accomplished professionals who have successfully navigated this journey and are eager to share their perspectives with us. We are honored to have Mr. Jishnu Unnisi, Knowledge Officer at IZTech, as our moderator for this session. Mr. Jishnu has been actively involved in skill development and initiatives and industry academia engagement programs, making him the ideal person to guide today's discussion. Please join me in welcoming our moderator, Mr. Vishnu Unnisi, Knowledge Officer, ICTech. We welcome you, sir. Our first panelist is Ms. Sridevi Santosh, HR Business Partner at IBS Software. With extensive experience in acquisition, workforce development, and human resource management, she brings valuable insights into the organization looking for an aspiring profession. We welcome you, ma'am.
Our second panelist is Mr. Akshay Sudhir, Chief Executive Officer at Excellence and Ponar Corporate Solution. As a business leader and an entrepreneur, he has played a significant role in driving organizational growth, innovation, offering unique perspectives or industrial expectations and career development. We welcome you, sir. Sir. Our third panelist is Mr. Deepu Xavier, the co-founder of Sappy Hire, a pioneer in recruitment technology and a driven hiring solution. He has extensive expertise in transforming the talent acquisition landscape and preparing the profession for the future of work. We welcome you, sir. You think so? Good afternoon, everyone, and thank you, our esteemed panelists, for joining us for this session. So, you already have got an introduction about all our panelists. Mr. Akshay Sudhir, he is he's the CEO of Excellence and Ponar, and Mr. Deepu Xavier, he is the co-founder of Sappy Hire, and Ms. Sridevi, she's from IDS HR, right? So, but still, we would like to hear from you. How would you introduce yourself? So we'll start from here. Sure. Hi, everyone. So, No, don't call me sir. Go with the name. It's very delightful to see you also. My background is obviously, probably you can see me as a young chap. And wonder, is he the CEO? Yeah, it becomes a doubt. So I started my career a long back after graduation at Amrita. So I got into being an entrepreneur. So I started a food delivery app, gained some, practical insights. And then after that, it was my mom who was so adamant that, I need to take up a 9-to-5 job. Right. So I was happy doing my business, earning 1 lakh. My mom was like, no, you have to go into a 9-to-5 job business. It's not the way it should be. So I joined a company for $20,000. Right. So she's happy. Everyone was happy. Right. So at the end of the day, my mom came back and said, maybe you need to start something. I said, you should have told this 6 years back. Right. So this is just a fun insight of who I am. I'm currently the co-founder and chief executive officer of Excellence and we are an HR consulting and service delivery organization. We help companies like a lot of clients are there. So probably some famous names I can pull is probably, which I'm allowed to speak is, maybe ICICI Fincorp, Asianet. These are my clients. So I have also participated in Vijnana Kerala Fair that probably ICT is also supporting. So yeah, this is all from my end. Thank you. And it's really happy to see you all there. So my name is Deepu Xavier. Right now running a startup called Sappy Hire. So right. So again, I started my career back in 2005. That is 21 years back. I did my graduation from Cochin University in mechanical engineering. I joined Infosys. It was a campus recruitment process. I was in industry for almost until 2018. I was with Infosys, worked with Oracle, worked with Robert Bosch. So at Oracle, I was a product manager of the Java language. How many of you have trained in Java? How many of you know Java? Yeah, so Java was our product for Sun Microsystems. So I used to be working in that team. In 2018, I started my own company. I was happily working. But then it was an interesting journey. After so much of industry experience, deciding to start on your own was an interesting journey for the first couple of years because it's all new, right? And you have the luxury to fail. The customers in a honeymoon period, nobody will question you. And even investors are also okay with that. But after 2 years, things changed. Revenue, customer, a lot of questions will start coming in. After that, we raised 2 rounds of investment. We are in the process of closing the 3rd round of investment as we speak. Right now, we have 3 product lines: Sappy Hire, Sappy View, and Sappy Find. It's all into recruitment space primarily.
We have around 100 plus customers in India and abroad. So that's about me. Primarily an entrepreneur, but I was working in the industry for quite some time. Hi everyone, good afternoon. Good afternoon. Thank you. My name is Sridevi and I am one of the HR business partner in ITS. So I started my career as a software developer. I was an iOS developer. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. Coding is not my cup of tea. That's what I tell myself. Because I couldn't. I was transformed to web development, which was good. And then I got into iOS development. That didn't work out for me. So I transitioned my career to HR. It's part of but somehow I am swimming around. So it is a transition from an entirely different thing to HR. And I'm very happy being an HR. So that is all about me. Thank you. So that was the introduction. So I think all of you might have gotten a overview about how insightful this session is going to be. With their views on many topics, especially on navigating through the careers of these young candidates here, and how they should be adapting towards the transforming changes that are happening in the industry. So our entire panel discussion is going to be surrounded, or it's going to be around that particular concept, right? So shall we start? Okay. So I'd like to start with you, Mr. Akshay. So let's start with the same question. With the technology is changing rapidly. So what would be your advice, or what would be your perspective on how one should, decide to navigate around it, rather than if you remember maybe 4 or 5 years back, whatever they were learning might have become obsolete nowadays, or it might be something in the ancient past. So navigating through this rapidly changing industry demands, what would be your suggestion to our candidates? Right. So the technology part, I think Deepu is the best resource who could don't really say much onto it. But I'll just give you an insight on what are the job navigations. If you're comfortable with Malayalam? Yeah, you're only comfortable with Malayalam? So now the heated topic of the discussion is is AI going to replace human jobs? That is what everybody is worried about. See, this situation was always there. എല്ലാ കാലവും ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പണ്ട് എന്താ പറയുന്ന കണക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കണക്കപ്പിള്ളമാരാണ്. I think I have discussed in the sessions also. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണക്കപ്പിള്ളമാർ മാറിയിട്ട് ഇവരുടെ ജോലി റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ the point is, was there a job replacement? And the job replacement ആണ് ഉണ്ടായത്, ഒരു is it a job complementation? അല്ലേ? Job replacement ഉണ്ടായോ അവിടെ? ഇല്ല. The important factor here is you upskill, right? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യുവർ ജോബ്സ്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ്, അല്ലേ? നമ്മൾ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നോണ്ടിരുന്ന അതേ ടൂളുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു 10 വർഷം ഓടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്പോസിബിൾ. സോ യു നീഡ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ്, യു നീഡ് ടു ബി ട്രെയിനിങ് യുവർ സെൽഫ്. Okay, and I'm really thankful that you guys have enrolled for certain upskilling programs over here, because you have taken that decision. So technology road navigating, don't be scared of it. Don't object technology object here, but at the same time make use of it. Properly make use of it. Inipum AI is taking a bigger picture. Probably AI vannu ennu nammalokku ariyunnathu ChatGPT യുടെ വരവോടായിരിക്കും, and I'm sure that's not the first time. Probably എൻ്റെ അറിവിൽ, with my limited knowledge, I think IBM Watson was the person who did a great job into implementing this. NVIDIA, everybody knows it as a graphic company, but it's a cloud computing organization. So അങ്ങനത്തെ organizations have done this before OpenAI, but it was not commercialized. അപ്പോൾ my take on this particular question would be upskill in a direction. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ വാരി വലിച്ച് പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. ഡേറ്റ സയൻസ്, ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എന്നാ കുറച്ചും കൂടെ HR, എന്നാ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്. നോ, ഫോക്കസ്, റൈറ്റ്? ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ ഡയറക്ഷൻ.
ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം enlisted and then upskill. So that's how you would end up in a very good career. And I have seen that working out for a lot of folks. ഇപ്പം HR consulting recruitment ആയതുകൊണ്ട് I have seen it working really well. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് that's a better advantage. Don't stick with your MBA. Don't stick with your BTech. That's not gonna help. ഒരു വർഷം 5,000-6,000 ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 5,000 ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, കൂടുതലുണ്ട് പാസ് ഔട്ട് വന്ന്. എവരിബഡി ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം ഡിഗ്രി അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ബിടെക് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും എംബിഎ ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ ഡിഫറെന്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് അപ്സ്കില്ലിംഗ്. സോ അപ്സ്കിൽ വിത്ത് ദ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ? വിത്ത് വൺ പോയിന്റഡ് ഡയറക്ഷൻ. എങ്ങോട്ട് എത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇഫ് യു 21 ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട് ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഒരു 25 ആകുമ്പോൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓൾറൈറ്റ്, ബട്ട് ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. ഓക്കെ, ചിലർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കല്യാണപ്രായം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ല, it's not because കല്യാണമൊന്നും അല്ല എൻ്റെ predominant factor. You need to explore. You need to explore your opportunities. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Thank you. So, ma'am, continuing with the same thing, like when we are talking about the emergence of or the evolution of technology, obviously not just the candidates, the organization also will have to align to the rapidly emerging technologies. So how does an organization in general align their, let's say, strategies or their vision according to the emergency rather than responding to the immediate changes? So we have been working on different frameworks, for example, in terms of learning and development. Previously, we used to have certifications or courses related to the roles and titles, job levels, etc. Now it is not the same. The learning and development has entirely changed, and people are looking for not just a certification, not just a data that they are looking into. They are absolutely looking into getting and gathering information from things. For example, when you give a prompt to any of the GPT or any of the tools, you will get an answer that anybody can get. For example, if you code something, you will get the code of that by putting the prompt right. But what can you derive out of it? How can you solve a problem which is ongoing for quite a long time? That is the process which is going to be challenging. So that is where people are doing their research, how a person's prompt can change in the deliveries, in the outcome. How can it solve a problem, a long time problem? All of that is going on with the research. So there is a research going on, and there is then the L&D. And we are also handling and equipping the employees, telling them in which direction you can go. For example, they need to be agile. I cannot adamantly tell that I have been an HR VP for quite a long time. I cannot work in corporate. So if there is a recruitment, people should be flexible to move around. So that is one thing. Okay. And second thing is, whenever you are given something, take it with complete responsibility. Generally people have an opinion that Gen Z has a limited point of view when it comes to the responsibility and accountability. But you guys can change it. When you come into the organization, there is a point of view that you might be running the organization in 25 years or maybe 30 years. So looking at that perspective, you need to take accountable of your actions. You need to be having an open mind and definitely start asking questions. So when a task is allotted or allocated to you, you ask, why do I need to do this? Not in an arrogant way. Just ask politely, because I need to learn. I need to know what is the scope of it. How is it going to help the product? And how can I contribute to it? So start asking questions and keep an open mind and never stop learning. And that is what the organization is going to be giving as an objective for all of you. Any of the organization that you join, that is going to be the objective. Okay. Thank you. So, Mr. Bihu, so adding on to that, you're working basically found Rapid, right? So, തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണിയാണ്. obviously, നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. So, yeah, in that context, adding on to the top points that has been put forward already, when you're working, from what I understand, Zachary Harry is basically an AI-based agent solution provider, right? So there comes the direct merging of a recruiter part, and which is basically what the organization demands, and the next one is what the students or the candidates can offer. So
how do you see the change? Again, coming to the same topic, the rapidly changing or the rapidly evolving changes in AI and other domains. So, how are you, working around that? As an employee, I would like to get a perspective as an employer as well as a service provider. so as an employer, ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് like we used to hire, so there was a point in time when we had almost 45-50 employees. Now we are around 40. So when we were actively hiring, ആ ഒരു സമയത്ത് I think we were discussing this sometime back. We have this front-end developers ഉണ്ടാവും, back-end developers ഉണ്ടാവും. But when I started my career with Infosys, അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്-എൻഡും ബാക്ക്-എൻഡും ഒന്നുമില്ല. You develop. അത് ഏത് ഫ്രണ്ട്-എൻഡാണ് ബാക്ക്-എൻഡാണുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട് and you do it end-to-end. You own it end-to-end. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് there was a phase wherein ഈ ഫ്രണ്ട്-എൻഡും ബാക്ക്-എൻഡും രണ്ടായിട്ട് it has its own advantage. ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് മാറി ആസ് ആൻ എംപ്ലോയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ വി ആർ ഹയറിംഗ് നൗ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സ്. കാരണം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് യു നോ എക്സാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് പ്രോപ്പർ AI ടൂൾ അവയർനെസ്, ഇപ്പോൾ ഈ കർസറോ ക്ലൗഡോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റും. അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ കർസറൊക്കെ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. സോ ഇഫ് വൺസ് യു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ചുമ്മാ ടൂൾ ആയിട്ടില്ല, ഇതിനൊരു കോ പൈലറ്റ് മോഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഡെവലപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ടൊരു 2-3 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And that's the reason why I said we used to be around 48-50. Now we are around 38-40. ഇതിൽ പക്ഷേ വർക്കല്ല പറഞ്ഞത്, ആളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല സമയത്തും ഒരാൾ പേപ്പർ ഇട്ട് പോയി നമ്മളിപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് വി സേ ദ അതർ പേഴ്സൺ ഈസ് ഈക്വലി കേപ്പബിൾ ടു പിക്കപ്പ്. പണ്ടത്തെ എൻ്റെ ഡബിൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ടൂൾസ്. സോ അത് ഫ്രം എ മാനേജ്മെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് ഓർ ഫ്രം എൻ എംപ്ലോയർ പെർസ്പെക്ടീവ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ്. വെൻ ഐ സേ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക്, ടെക് മാത്രമല്ല അവിടെ. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഒരു റിക്വയർമെന്റ് കേക്ക്. റിക്വയർമെന്റ് കേൾക്കുന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ അത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അതിന്റെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ വ്യൂ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അവിടുന്ന് ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയ് ആ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരണമെന്നില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഹാവ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്സിന് വേറെ ടീം ആയിരിക്കാം. ബട്ട് സപ്പോസ് ഞാൻ ജോയിനിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യു വിൽ ബി ഓണിങ് ദറ്റ് എൻറ്റയർ ബ്രെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അല്ലേ. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുന്നത് തൊട്ട് അത് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് കസ്റ്റമറിനോട്ട് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ജേർണിയിൽ നമുക്കത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വെൻ ഐ സേ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് മാത്രമല്ല, ഫുൾ സ്പെക്ട്രം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ എംപ്ലോയേഴ്സ് നോക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ആളുകളെയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളെ നോക്കുമോ അതോ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന 2 പേരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരാളെ നോക്കും, അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. So employee perspective, we are looking for more of generalist kind of profiles now. That is a huge change, I would say. Now from a platform, ഇപ്പം ജിഷ്ണു പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ സാപ്പിഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് മെയിനായി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടു റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ, നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ അറിയാവും, നെക്സ്റ്റ് ഹയർ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഹയർ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ടാണ്, വിസാഫ് ബാങ്ക്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ. സോ നാട്ടിലുള്ള പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവരൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് മാരുതി സുസുക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് ഫുള്ള് ഹയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡർ എന്ന നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ വി സീ ദ ട്രെൻഡ് ചേഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് റിജക്റ്റഡ് വേഴ്സസ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് റിജക്റ്റഡ് ഇൻ റൗണ്ട് 1 ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പൊ പണ്ട് ഒരു ജോബിന് ഒരു 1000 പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് വരെ 3000-4000 പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഓപ്പൺ, ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്യൂമെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫിൽട്ടറിങ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ ഏതൊരു എ ടൂൾ വെച്ച് ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ അങ്ങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താണോ ചെയ്യുന്നത്? കൂടുതലും ഓപ്ഷൻ 2 എത്ര പേരുണ്ട്? ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? 2 അല്ല, ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അല്ല, അത് തെറ്റാന്നല്ല പറയണേ, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, സോ കോൾഡ് ആപ്ലിക്കൻ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്രണ്ട്ലി റെസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ റെസ്യൂമെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ റെസ്യൂമെ മാച്ചിങ്ങും ആണ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഐഡന്റിഫൈ ഹൂ ഇസ് ബെസ്റ്റ് അമംഗ് ദിസ് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ് സ്കില്ലും നമ്മൾ നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ നല്ല സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൂം ചെയ്ത് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജെനുവിൻലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്രം എ പ്ലാറ്റ്ഫോം പെർസ്പെക്ടീവ് നമ്മൾ ഇപ്പം എംപ്ലോയർ പെർസ്പെക്ടീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റാക്കും കൂടുതൽ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ജനറലിസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾസ് ആണ് കൂടുതൽ നോക്കണേ. ഫ്രം എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വി ആർ നൗ ബ്രേക്കിംഗ് ദ കോഡ് ഓഫ് ATS ഫ്രണ്ട്ലി റെസ്യൂമെ.
നമ്മുടെ റെസ്യൂമേൽ ശരി ഈ സെയിം പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ATS കമ്പനി റെസ്യൂമേ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, പക്ഷേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് റാങ്ക് ഇറ്റ് ലോ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ റെസ്യൂമേ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാൽ സി ഓഫ് സെയിംനെസ്, എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് താത്ത്. So that is the algorithm that is changing as a service provider. So we give weightages to what is different in the resume. എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് റെസ്യൂമർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ നോർമൽ റെസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജിലോട്ടൊക്കെ താത്തിയിടും. സോ യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഈ 2000 പേരൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു റിയലി തിങ്ക് റിക്രൂട്ടർ ഇസ് ലിറ്ററലി ഗോയിങ് ടു നിങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ടോ? നോ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം സീരിയസ്ലി ബിക്കോസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈസ് എ സെയിൽസ് ഗെയിം. കാരണം ഈ നല്ലൊരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ദേ വോണ്ട് സ്റ്റേ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ 15 or 17 days. അതിന് മുന്നേ അവർ ഹയർഡ് ആകും. സോ നല്ല ഈ പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു റിക്രൂട്ടറുടെ കൈ വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഓഫർ കൊടുത്ത ആളെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെയിൽസ് നമ്പർ ഗെയിം ഉണ്ട് റിക്രൂട്ടർ എപ്പോഴും. ടാറ്റ് എന്ന് പറയും, ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം. ആ ടാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് സെയിം ആയിട്ട് റെസ്യൂമേ വേണോ അതോ നല്ല ഒരു 5 എണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 5 എണ്ണത്തിൽ എങ്ങനെയും ഹയർ ചെയ്ത് വെക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ. പ്രൊവൈഡഡ് ദേ ആർ ഗുഡ്. താങ്ക് യു. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഈ റെസ്യൂമേയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സി ഓഫ് സെയിംനെസ്, അതായത് എല്ലാവരുടെ റെസ്യൂമേ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് വൈസ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്താമെങ്കിലും വെൻ യു ആർ ജോയിനിങ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്, നോട്ട് യെറ്റ് ആൻ എംപ്ലോയി ബട്ട് എ കാൻഡിഡേറ്റ്, അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ വരേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രൈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന സോ കോൾഡ് അംബ്രല്ല ടേം, അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് ടു എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ഒരു ജേർണിയിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിനോടുള്ളൊരു അവഗണന ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ സെക്ഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ സെഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് ചെയ്ത് വേറെ പരിപാടി ഒപ്പിക്കുക, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറിയാം. ഓക്കെ, സോ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഇസ് നോട്ട് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എനിമോർ. അതാണ് അവിടുത്തെ ക്യാച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ആക്സസ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് അല്ലേ? ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ChatGPT ഒക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജോൽസിനെ പോലെ കാണുന്നു. ഞാൻ ഈ വഴി പോയി എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഒരു കാര്യം. സോ മേക്ക് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് കൺസിഡറിങ് യുവർ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആസ് എ ഹാർഡ് സ്കിൽ. മനസ്സിലായോ? ഹാർഡ് സ്കിൽ എന്താ? നമ്മുടെ ജോലിക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട സാധനം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മോർ സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല. സോ വർക്ക് ഓൺ യുവർ എറ്റിക്വറ്റ്. ഓക്കെ, എറ്റിക്വറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേ യു ബിഹേവ്, ദ വേ യു പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ് അല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് തിങ്, ബി പ്രിപ്പയർഡ്. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പനീനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡു എ റീസെർച്ച്, റൈറ്റ്? അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യാം. ഗോ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അവിടുത്തെ കോഫൗണ്ടറിന്റെ ഒന്നും പേര് കാണാതെ പഠിക്കണം നല്ലതാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ ബിസിനസ് ഡസ്. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് ആവാതെ പോകരുത്. A lot of time, and or students, they come to interviews and when they ask, when there is a question, what do you know about excellence and for that we are a startup organization. What do you know about IBS software? And ചോദിച്ചാൽ you will be able to answer before, when you're going for interview. It's very relevant. Okay, so do basic research. Third thing is, don't ignore startups. Okay, this is a very bad stigma, especially when you're starting. UST Global പോവുള്ളൂ, വിപ്രോയിലെ പോവുള്ളൂ, ഇൻഫോസിസിലെ പോവുള്ളൂ. Why? It's because they have fancy buildings. അല്ലെങ്കിൽ IBS പോവുള്ളൂ. IBS has a good campus, right? I think IBS folks are also here, right? So IBS has a good campus. These campuses, they give an advantage, right? That is there. അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വെയർ യു ഗ്രോ. ഇപ്പം ഐ ടെൽ യു വെരി സോളിഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ഗൈസ് കൺസിഡർ Zappy Hair first. I'm just giving an example. കാരണം എന്താ, you get to handle a lot of things. എന്നിട്ട് when you go to IBS software, you become a pro at it, right?
ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് എ എക്സാമ്പിൾ ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പാനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദ നെയിംസ്. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് എ ലിറ്ററൽ എക്സാമ്പിൾ. സോ ഓൾവേസ് കൺസിഡർ യുവർ ലേണിംഗ് കർവ്. എവിടെ പോയാൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഏത് കമ്പനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം കമ്പനി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു 5 പേരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പസ് ഉള്ള ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. ശരിയാണോ? അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ക്യാച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ലേൺ സ്റ്റഫ്. പഠിക്കുന്നതും കമ്പനിക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. Right? People who are employed, they'll give you also, they'll also give you probably the same answer. Like, I think probably, my co-panelists would also agree to it. So this is one more thing, right? ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, choose a direction of upskilling. കൺസിഡർ ഒരു കരിയർ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഓക്കെ, നോർമലി HR ask you this cliche question, where do you see yourself in 5 years? എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് that question is not cliche. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എക്സ്പ്ലോറിങ് ഒരു 25 വരെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഗ്രാഫ്. എനിക്ക് ഇന്നടത്തോട്ട് എത്തണം. അൺടിൽ യു ഹാവ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. എന്നിട്ട് അവിടെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, യു സെറ്റ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് യു വർക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ആൻ HR. ഓക്കെ, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഐ എം ഗിവിംഗ് യു ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ നാവിഗേറ്റഡ് ടു other organizations, okay, other multinational organizations and like Upgrade Ideas. These are all organizations which I also work for. Then I got to understand, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്ന് ബേസിക് ഉണ്ടാക്കുക, ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുക. യു സ്കെയിൽ ടു എ ബിഗർ ഓർഗനൈസേഷൻ, there you learn process. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രോസസ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, so I learned what HR is. By the time I went to Ideas, I learned what a quality deliverance is. Like, quality ആയിട്ട് HR എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിക്കുന്നത് it's from huge organization, because they deal with a lot of process, procedures. In the startups of establish ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I'm saying when you're targeting this, make a little adjustment like this. 2 വർഷം സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പണങ്ങോ? ഇല്ലല്ലോ. So it's okay to start small. And finally, I'm going to wrap with, particular this question with one more thing: do internships. Oh my God, internships എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം വരേണ്ട കാര്യമല്ല. എല്ലാവരും കംപ്ലൈന്റ് പറയാറില്ലേ, പീപ്പിൾ ആർ ഹയറിംഗ് ഓൺലി എക്സ്പീരിയൻസ് പീപ്പിൾ അല്ലേ? വേർ ഡു ഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം? ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇന്റേൺഷിപ്പ് എല്ലാവർക്കും മടിയാ. അയ്യോ, ഇതെങ്ങനെയാ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നത്? ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ലേ? നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ്, ഇറ്റ്സ് എ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വർക്ക് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദാറ്റ്സ് എ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. കേട്ടോ? അപ്പം ട്രൈ ടു ഡു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റേൺഷിപ്സ്. ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പാറ്റേൺ ഓൾസോ. ഇപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെ ഇന്റർവ്യൂസ് മാത്രമല്ല, ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൺവേർഷൻസ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ട്രെൻഡ്. ഇന്റേൺഷിപ്പ് എടുത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് വഴി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ ഇപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് സേ നോ ടു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആസ് വെൽ. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു സേ ഈസ് ഡു a lot of things. നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ, നമ്മുടെ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ, വാട്ട് എവർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു, ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. റൈറ്റ്? ഡോണ്ട് ആദ്യത്തെ 2-3 വർഷം ഡോണ്ട് ടാഗ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ടു യുവർ ജോബ്. കേട്ടോ? റെപ്യൂട്ടേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആസ് എ ഫ്രഷർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദീസ് ഹ്യൂജ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. പക്ഷേ വൺസ് യു ഗെയിൻ പ്രോപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ്, I'm going to guarantee നിങ്ങളായിരിക്കും will be top on their list. Okay? Make sense? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? കിളി മൊത്തം പോയിരിക്കുകയാണ്. Did you get what I said? ചപ്പാതിന്റെ ഓവർ ഇല്ലെന്ന്. So this is all about it. This plan your graph. കേട്ടോ? This plan your 5 years. എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം. Great. Thank you. ആഡിങ് ഓൺ ടു ദാറ്റ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആർ നോർമൽ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന ബീയിങ് അജൈൽ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഫങ്ഷണൽ കൊളാബറേഷൻ പോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ. സോ അത്തരത്തിലുള്ളതിൻ്റെ റെലവൻസ് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് അത് ഇപ്പോഴും are they still being relevant, or are the relevance is getting increased or decreased, or
what is it? Starting with Agile, I already said being Agile is very relevant because you cannot adamantly say that you'll only work in a specific platform or a specific domain. You need to be changing, and if there is a requirement, you need to be able to adapt that. So Agile, being Agile is very important. And likewise, to start with, us being a product company, we have different products. Like we have aviation product, cargo, travel and hospitality. So say, for example, aviation has a very good module. Somebody has developed, put their all brains into it and developed a very good module. And a client having a requirement at cargo, they need to build it from the scratch if they are not sharing their resources, right? Somebody else has to put an effort. So cross-functional collaboration comes into relevance only if we are sharing our knowledge. So we had to transform a bit. We need to do a restructure in the organization so that it is all function-wise. So being cross-functional is becoming relevant when you only share whatever is best there. And what was the second term? Stakeholder communication. Yes. So stakeholder communication. Now your stakeholder becomes the most important person in contact when you start having the communication. And it is important that you communicate very clearly. Say there is a delay. You cannot hide that from your stakeholder. You cannot tell that you will be delivering in 2 days. You cannot. If it is not possible, tell that upfront, because planning is very important. You need to create a sprint or whatever you are following. Make sure that it is properly communicated. Make sure that stakeholder or the client knows how much you are planning, what is the sprint, what is the timeline, what module can you deliver in the first. So everything is correlated and everything is very important. It all comes to plan when you are building a team together. So somebody should be looking at the timeline, somebody looking at the schedule, somebody looking at the deliverable, somebody should have a communication to the client, somebody should be taking care of the grievances. So it is all a tied up platform where everybody is connected and everybody should be sharing their delays and setbacks. Because at some point, nothing should be a showstopper. So it is important that you correlate 3 of it and work. Thank you. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ എയുടെ ഒരു ആസ്പെക്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജനറേറ്റഡ് റെസ്യൂമെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലെവലിൽ വരെ എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് still there are certain human elements to it, right, which are not going to go out of fashion or relevance നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രോസസ്സും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? ഇത് ഹ്യൂമൻസിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എലമെന്റ്സ് എംപ്ലോയ്മെന്റില്ല. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്. ഓക്കെ. സോ ബേസിക്കലി റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ HR എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഫിലോസഫി ഹ്യൂമൻ അറ്റ് ദ കോർ ആൻഡ് ടെക് അറ്റ് ദ ഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്ത് ടെക് കൊണ്ടുവന്നാലും ഹ്യൂമൻ ആണ് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് എന്താണിത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സാപ്പിഹാർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈവൻ ദോ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്യാൻ ഡു എ സീംലെസ് ഓട്ടോണോമസ് ഹയറിംഗ്, റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യെറ്റ് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മളത് പുഷ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി, അതായത് വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി, ഇവരുടെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ചെയ്ത്, ഇവരുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് കുറേ ഡേറ്റ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ദീപു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എൻ്റെ റെസ്യൂമെ എന്നതിലുപരി എൻ്റെ ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഒരു 360 ഡിഗ്രി പ്രൊഫൈൽ എടുത്തിട്ട് റിക്രൂട്ടർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവറിനോ ഹയറിംഗ് മാനേജറിനോ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ഫൈനൽ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഹ്യൂമൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഫോർ ലോങ് ടൈം ടു കം ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ അഗെയിൻ ചില പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമാജിൻ സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, ഇവരുടെ ഡെലിവറി ആളെ ഹയർ ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഒരു ഹ്യൂമൻ എലമെന്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷനും ഒരു പരിധിക്കുള്ളത്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് അസസ്മെന്റോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തീരുവത്. അവർ വരുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും, അത് ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യും, ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും, എല്ലാം ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു HR പേരിന് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും അവിടെ ഹ്യൂമൻ ഉണ്ടാവും ഇന്റർവെൻഷൻ. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഈസ് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിന് മൊത്തത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്. ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോ ടച്ച് പോയിന്റിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേ പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ടാണ് ടിപ്പിക്കലി.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്രൂട്ടർ, ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു റിക്രൂട്ടറുടെ കരിയർ മെയിൽ ബോക്സിലോട്ടായിരിക്കും വരണേ അല്ലേ? അവിടെ വെച്ചിട്ട് റെസ്യൂമെ എടുത്തങ്ങ് വായിക്കും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് താഴെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്, മാനുവലി വായിക്കുമ്പോഴാണെ പോലും. സോ എൻഷുർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഇനഫ് മീറ്റ് ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമെ. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു കോളേജ് പ്രോജക്റ്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ, ശരിയല്ല? അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ നിങ്ങൾ നോക്കി, കാരണം അവിടെ ഒരു മാനുവൽ പ്രോസസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തവർ റെസ്യൂമെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 5 എണ്ണം കൊള്ളാം. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് ഹയറിംഗ് മാനേജർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഹയറിംഗ് മാനേജർ ഈ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവർ നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഇയാളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് പണി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമോ എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ചെക്കാണ് ഹയറിംഗ് മാനേജർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവർ പല പ്രോസസ്സാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവർ മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട് L1, L2, L3 ഓർ വാട്ട് എവർ മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ ഇവിടെയും ഈ ടച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് വെദർ ദേ ഷുഡ് ഹയർ ഓർ റിജക്ട് ഓർ കീപ് ദം ഓൺ ഹോൾഡ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം HR റൗണ്ട് വരും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം എത്രയാണ്, ഒരു 1.4 ലക്ഷത്തോളം ഓഫർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ. ഇതുവരെ ഒരിടത്ത് പോലും ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഓഫർ ലെറ്റർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം വരുന്നൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. ഫൈനൽ റൗണ്ട് അല്ല, അതുവരെയുള്ള ഇന്നലെയും കൂടെ 2 കസ്റ്റമർ പുതിയ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ചോദിച്ചത്, ആ ഫൈനൽ റൗണ്ടിന് മുന്നേ ഇത്ര സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ആ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ അല്ല. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് Zapidio എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും. ഇതിൽ ഒരു മിനിമം 60% ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കിട്ടും. ഈ കോൺഫിഡൻസ് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ വന്നു തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. പണ്ട് പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ കൂടെ ചോദിക്കും എക്സ്പ്ലെയിനബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇവർക്ക് നാളെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റണം. ഒരു AI സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദീ വന്ന് റിജക്ട് ചെയ്യും, വൈ? നാളെ വന്ന് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റണം, അതെനിക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും പറ്റണം, മേ ബി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ, ടച്ച് ഫ്രീ വരുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഒരു 2 years ഡൗൺ ദ ലൈൻ പ്രോബ്ലി ഇത് മൊത്തം മാറി ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയാലും ഐ വുഡന്റ് ബി സർപ്രൈസ്ഡ്. ഇപ്പൊ അല്ല, ഇപ്പൊ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹ്യൂമൻ തന്നെയാണ്. Thank you. Right. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മെജോറിറ്റി AML അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? വേറെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ AI പോലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് വരെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ഷുഡ് ദേ പൊസിഷൻ ദെംസെൽസ്? അവരുടെ ഒരു ഐ എം നോട്ട് someone who just simply writes code എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് മറ്റെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Like ATS in the part, I think they'll cover. I'm just telling the point where you are sitting in front of an interviewer. Now, when you walk into a room and when you sit in front of the interviewer, there are certain things that you need to know. Like Akshay was telling, you need to know about the organization. All of that is there. But there are few nuances that we generally do. There are people who are too honest, right? They come and tell that I had no idea what you are going to ask. I just came here because I came with my friend. All of that. Avoid too much honesty at that point of time. And I'm not telling you to pretend 100% there as well. Okay? Then don't tell that you have done an fancy something, or you have done. Everybody that I have interviewed has told me that they have done some test at that college and they have been doing that all around thing. All that have become common. Tell something different. Tell something that you genuinely want to put your interest on. And if you're planning for something else, say if you're planning for a higher studies in like 5 years, just be mindful that you need to think of as an interviewer. Imagine if you are the interviewer, would you want somebody to be in the organization for just 5 years, where 2 years will be taken for giving you the KT, will be giving you the training, and you will be flying in 3 years? Many of the organizations might not prefer that. So make sure that when you tell your interviewer about something, you need to have that assessment done in your mind in the first place. There might be tricky questions. There might be direct questions. There might be questions on whatever is written in your resume. So prepared for all of that. I am telling you to study your resume first. You need to know your resume by heart. When you write something, or if you're photocopying your friend's resume, just replacing the name,
make sure that you learn about your resume so that it becomes easier for you to convince the person in front of you. And coming to the skills part, like soft skills is a relevant thing. You know, when you are able to communicate. ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല സാറേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ ആൾക്കാർ നോട്ടീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? പക്ഷെ ആ ഓണസ്റ്റിന്ന് അവർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ആസ് എൻ ഇന്റർവ്യൂവർ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിടാത്ത ഒരാളെ എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേപ്പബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ദിവസം ഇപ്പൊ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ അറ്റൻഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്. അതുവരെ അതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ വളരെ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു you were able to crack that exam. So നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാം. ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറ്റർ. ഹൗ യു പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ, അതിപ്പോൾ വെർബലി ആണെങ്കിലും ഹൗ യു ലുക്ക്, അതെല്ലാം ഭയങ്കര, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു AI, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് AI. കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന AI-യും അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന AI-യും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Unless they are asking something about the AI, don't bring AI into the platform right away. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ AI കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തൊരു AI ടീമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇനിയിപ്പോൾ AI ഒന്നും അറിയില്ല, AI ഇല്ലാത്തൊരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ അയ്യോ AI ഇല്ലല്ലോ എന്നിരുന്ന് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡും ആവരുത്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ടോക്ക് only about the things you know and only about the things you are confident enough. And skill wise, like I always say to people, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാറിയാലും പ്രോജക്റ്റ് മാറിയാലും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ മാറിയാലും ഒക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് ടോളറൻസ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം വേണ്ട ഒരു കാര്യം. എനിക്ക് ഈ മാനേജർ അല്ലാതെ വേറൊരു മാനേജറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ പറ്റില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മാനേജറിനെ കിട്ടുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അല്ലാതെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇയാളുടെ കൂടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ചോയ്സ്. സോ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. നോ യുവർ മാനേജർ, അതാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. പോയി മാനേജറിന്റെ പുറകെ നിന്നിട്ട് ഇയാൾ ഏത് ചായ കുടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നിൽക്കണം എന്നല്ല, പക്ഷെ നോ യുവർ മാനേജർ. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ്, വാട്ട് ദെയർ പ്രിഫറൻസസ്, അവരെങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഐ വുഡ് ആസ്ക് യു ടു സ്റ്റഡി പീപ്പിൾ. ആ സ്കില്ലാണ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളും അല്ലാതെ അതേ ഡൊമൈനിൽ സീനിയർ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അവരോട് പോയി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സെൻസിൽ എടുക്കുക. പോയിട്ട് എന്നോടൊരു HR പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സെൻസ്. ആസ്ക് ദം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു സംബഡി സീനിയർ, അവരൊരു റൈറ്റ് റിലാക്സ്ഡ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അപ്രോച്ച് ദം. ഞാനിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്, ഐ വോണ്ട് ടു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് യു, ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഹിയർ എന്നൊക്കെയുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആൾക്കാരെ അനലൈസ് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. AI will definitely learn, because if you don't learn AI, you won't be relevant. സോ അത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും പഠിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കൊല്ലം പഠിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പേഴ്സണലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്കി ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട്. സോ human interaction is something you need to learn rather than AI. That's what my perspective is. അതിന്റെ മാനേജറുടെ മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നത് ടീം മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടീം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാവുന്നൊരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോ നമുക്ക് ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാൻ അവർ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കാവോ ഇല്ലയോ കേട്ടോ. പോയിട്ട് ആദ്യമേ കയറി ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചേച്ചിയുള്ളത്. ഞാൻ HR ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് നാളെ ലീവ് വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ ലീവ് വേണമെന്ന് കേൾക്കില്ല, ചേച്ചിയും വിളിച്ചിട്ട്. ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോകുന്നത്. സോ എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ HR എന്ന് വിളിച്ചാലും എനിക്ക് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീമിലെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ ടീം. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് ആ ടീമിന് എത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആണ്, ആ പ്രോജക്റ്റിന് എത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക.
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത്. യുവർ ടീം ലീഡ് മൈറ്റ് ബി അസൈനിങ് ദ ടാസ്ക് ടു യു ആൻഡ് യു വോണ്ട് നോ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അയാൾ ആ വർക്കുമായിട്ട് പോർട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. നിങ്ങളൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ ജോബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അല്ല, ഹീസ് ഡൂയിങ് എ പോസ്റ്റ്മാൻ ജോബ്, സോറി. അപ്പം നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വെൻ യു ഡു സംതിങ് ഹൗ മച്ച് റെലവൻസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ടു യു. അതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് ആയിരിക്കും, ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടായിരിക്കാം. സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ സാധനം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ കോർപ്പറേറ്റിൽ എല്ലാവരും മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ബട്ട് നോ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ യു ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് വിത്ത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് വരില്ലായിരിക്കും, നമ്മളൊരു ടീമിൽ ഓൾറെഡി അലൊക്കേറ്റഡ് ആവും. പക്ഷെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്വിം. ചിലർ വേഗം പഠിക്കും, ചിലർ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. സോ ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ടു നോ ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട്. Thank you. So coming back to you, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഫ്രം ദ ക്രൗഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഗോ ടു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാമായിരിക്കും. അതായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് ബേസിക്കലി ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് എങ്ങനെ ഈ റിക്രൂട്ടറിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവാണോ? ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ആയതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ കരിയറിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിൽ ഇതിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എടുക്കേണ്ട ചില പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഏത് തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രം എന്നെ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയാലാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഥ എഴുതരുത്, അപ്പോൾ ഞാനായി പോകും കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. കമ്പനീനെ നോക്കി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡു സംതിങ് ലീഗൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഫസ്റ്റ്. ഇന്നത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്ടിലൈസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ലീഗൽ ആൻഡ് യുനോ മോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ്, റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ യുവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഡോണ്ട് ടേക്ക് എ പ്രോജക്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു ഡെവലപ്പ്. മനസ്സിലായോ? അത് എത്ര നേരം എടുക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളൊരു സാധനം ചൂസ് ചെയ്യും. യു ഹാവ് എ പാഷൻ. അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഫോർ സം കുക്കിംഗ് ഈസ് എ പാഷൻ, അല്ലെ, ഫോർ സം സിംഗിങ് ഈസ് എ പാഷൻ. നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്ട്, ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ വിൽ, I would say tag that project to your interest. Okay? Because ഇതിനെ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ആണെന്നല്ല, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് കമ്പനീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പ്രൊജക്ട്സ്. സോ വാട്ട് എവർ ഈസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നതോ ആ താല്പര്യവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് ഇടും, അല്ലേ? യു വിൽ ഡു സോളിഡ് എഫേർട്സ് ടു ബിൽഡ് ദാറ്റ്. ഇപ്പം യുനോ one of my friend, he's a really good gamer, നല്ലൊരു ഗെയിമർ, റൈറ്റ്? സോ അവൻ ആ ഗെയിമർ ആയ സമയത്ത് അവൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തൊരു ഇഷ്യൂ ഈ സ്ട്രീമിങ്ങിന്റെ സമയത്തുള്ള കുറച്ച് ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്കുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ, OBS Studio ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ പ്രോബ്ലം വാസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഹി സ്പെൻഡ് 7 to 12 days ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഹി ബിൽഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. അവന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി, അവന് ഇഷ്ടമുള്ള പേരും വിളിച്ച് തക്കൊടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. അവൻ ഇത് പുറത്തോട്ട് കാണിക്കാനോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്തത്. ആൻഡ് അവൻ ഈ തക്കൊടുവന്ന് ഹി ആക്ച്വലി ഫൗണ്ട് എ ഗെയിമിംഗ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്രോണിം. തക്കൊടു വാസ് എൻ ആക്രോണിം. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് he went to an ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയ സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ഷോ മീ യുവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ. അല്ലെ, ഡിസൈനിങ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ബിഗാൻസ്, ടെക്നിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ ഗിറ്റ് ഹബ്, അല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ യു പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ദെയർ. ആ സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂ വെരി ഫാസിനേറ്റഡ്, ഗിവിങ് എ ഫാൻസി നെയിം. അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ്, വൈ ഡിഡ് യു ബിൽഡ് ഇറ്റ്? അപ്പം ഇവൻ പറഞ്ഞ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഗെയിമിംഗ്.
So I wanted to build something like this. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേനും he built something like this, and the interviewer was very much impressed that if he was passionate about something and he spent his multiple days trying to perfection it. Perfection ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the amount of effort he would put in his organization if his area of interest would be offered എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂർ കണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? So that's why I said, if you're doing a first project, always try to target your interest. നാളെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് തക്കടൊന്നും വാവേലും പറയാൻ 10 ടൂൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൈ ഇന്റൻഷൻ വാസ് ടു ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ടാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ യു ഡു റിസർച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിങ് എവറി സബ്ജക്ട്, അല്ലേ? there is that one subject which might seem a bit exciting, right? എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജി ആയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് യു ഓൾ തിങ്ക്, ബിക്കോസ് അതിന്റെ ടീച്ചർ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആനി ഈപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറാണ് എന്നെ ബയോളജി പഠിപ്പിച്ചത് ക്രൈസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ. അപ്പം ആനി ഈപ്പച്ചൻ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഈ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഫ്ലോലെസ്. എന്താ പറയുന്നത്, അറിയാണ്ട് യു മേക്ക് സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ സെഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഹാബിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദിസ് ഫേവറേറ്റ് ലെഡ് മീ ഇൻ സ്റ്റഡിങ് ദാറ്റ് സബ്ജക്ട് മോർ. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൻ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പ്രോജക്ട്, set up a favorite, set up something, first time ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്, focus on something that is really personally good for you and presentable. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് it should be presentable. It should be presentable in a corporate setting. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അങ്ങനെ presentable ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ I am sure you would be amazed to see what you can bring out. എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് I had to automate certain things, and ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും certain ERPs were very expensive എനിക്ക്. അപ്പം ആ സമയത്ത് what I did was, എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്നുള്ളത്, ആൻഡ് മൈ കമ്പനി ഈസ് മൈ ബേബി, അല്ലേ? എൻ്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞാണ് എൻ്റെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. I went on Claude. I spent around a month or so Claude and assistance ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, and I built my own എന്താ പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ERP ചെയ്തിട്ട് my staffs are currently using that ERP. So why did I build it? One, I did not have money. My genuine urge made me survive. എനിക്ക് പൈസ ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടും എനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള വാശിയുള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഐ വൈ യൂസിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് എ സെറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, ഇഫ് യു ഹാവ് ജെനുവിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് കുറേ നന്നായിട്ട് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആ ഏരിയക്കകത്ത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഡു യു ബിൽഡ് സംതിങ് വിത്ത് ക്ലോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ സെഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എക്സ്പ്ലോർഡ് ഇറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ അത്ര മാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ എക്സ്പ്ലോർഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നൗ ഐ നോ ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. അപ്പം coming back to the question, do a project, set up your favorite, work something out. അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ you would be setting up great projects, and that would actually open a lot of job opportunities. നിങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ you might turn to entrepreneurs. പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. What if Sakudi becomes a brand, അല്ലേ? Sometime later. So just see, explore yourself. Right, corporate is obviously a way opener. You never know. You might be, becoming good, exactly brilliant, entrepreneurs. Yeah. Thank you. So I'd like to get your perspective also. Deeper in project building in the correct time. Also project building. Yeah. അത് again ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ എന്ത് കോഴ്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ്? ഡേറ്റാ സയൻസ് ഉള്ള ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട്, AML സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാച്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡേറ്റാ സയൻസ് ഒരാൾ പറയും, ജസ്റ്റ് വോളണ്ടിയർ, എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ്? ആരേത് ഒരാൾ പറയും? നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇയാളുടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുമായിരിക്കുമല്ലോ, കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജോലി നോക്കാൻ പോകുന്നവരല്ലേ. ഒരാളൊന്ന് പറയാമോ, ആരും വോളണ്ടിയർ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന പ്രോജക്റ്റ്? Financial, like say, when I'm not saying that's one financially, and was spending winter, and I could track, a personal finance platform. മറ്റേ AML ആരാ ചെയ്തിരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്?
I think they just started. സ്റ്റാർട്ടഡ് അല്ല അതല്ലാതെ കോളേജിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ റൈറ്റ്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം. അല്ല ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പേര് ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇത്ര 10-15-20 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. നൗ ഓൺലി വൺ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്. അതിന്റെ മെറിറ്റിലോട്ടോ ഡിമെറിറ്റിലോട്ടോ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരാളാണ് പ്രോജക്ട് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ദർ ബി ലോഡ് ഓഫ് റെസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ? പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് അറിയാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് ചോദിച്ചാൽ വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഇനഫ് ടു സേ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ആ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദിസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ജിഷ്ണുമായിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ സെയിം തന്നെയാണ് പറയാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറി ഓർ വാട്ട് ഓവർ നമ്മുടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പീസാണ് ഇപ്പം റോബോ അഡ്വൈസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു അനദർ ലെവൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോബോ അഡ്വൈസറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു. ഇതിനെ എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് അതിനൊരു അക്കാഡമിക് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഈ സെയിം അക്കാഡമിക് പ്രോജക്റ്റിനെ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്റെ പേര് നിലനിൽക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് എന്റർപ്രൈസ് ആണ് ചെയ്തെന്ന് കണക്കാക്കുക. ലൈക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാളെ IBS തീരുമാനിച്ചു ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ ഡൊമൈനിലോട്ട് കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. അവർ ഇതേ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ എന്താ പറയുക നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയില്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലേ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പ്രോജക്റ്റിന് എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഈ സാധനത്തിന് 10 ഫീച്ചർ വേണം, ലെറ്റ് us develop the 10 ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇതല്ലേ മെയിൻ ഫോക്കസ്. പക്ഷെ ഇത് ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലേ? അതിന് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് FRS ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് NFR. NFR എന്താ? നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്. ഇതിൽ എന്തോരം നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്? ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ഫുൾ ഫങ്ഷണൽ അല്ലേ? I think the difference between functional and non-functional. നോൺ ഫങ്ഷണൽ വെച്ചാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല. ഇപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഇതൊരു നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്. അതായത് 99.999% സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി അപ്പ് ആൻഡ് റണ്ണിങ്. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം സെർവർ ഡൗൺ ആയി എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്യും 99.999% അവൈലബിലിറ്റി എങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്യും? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ബാക്കപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി ഇങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഇതിന്റെ കൂടെ വരും. BCP എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്ലാനിങ്. അതായത് എന്ത് വന്നാലും എന്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാലും സാധനം വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഗൂഗിളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഗൂഗിൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാർഡ്ലി ഇല്ല. അത് പക്ഷെ അവിടെ സെർവർ ഡൗൺ ആകുകൊണ്ടല്ലോ. സെർവർ ഡൗൺ ആവും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടണേ? അവർക്ക് പല ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലോകത്തിൽ പല ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സുനാമി വന്നാൽ അവരുടെ സെർവർ ഡൗൺ ആവുമോ? ഭൂകമ്പം വന്നാൽ ഡൗൺ ആവുമോ? ദേ ഹാവ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സ്, ദേ ഹാവ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സ്. ഇനി സ്പേസിൽ ഡേറ്റാ സെന്റർ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ കൺസിഡർ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡേ. ഇതൊരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നതിനേക്കാളും കൂടല്ല, നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറി സാധനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടിപ്പിക്കലി അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 5 ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ടു മേക്ക് യുവർ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള അക്കാഡമിക് പ്രോജക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്കെയിലബിലിറ്റിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് 10 ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 500 ലൈൻ കോണുള്ള മാതിരി നേരെ അത് 5000 ലൈനിലോട്ട് എത്തും. ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഗ്ലോറിഫൈങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ്, ബട്ട് യു തോട്ട് മച്ച് മോർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഉബർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ എനിക്ക് അക്കാഡമിക് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അതായത് ഒരു ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വരുന്നു, ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്പർ ഇടുന്നു, വണ്ടിയുടെ നമ്പർ, ഫോൺ നമ്പർ ഇടുന്നു. ഈ റൈഡർ വരുന്നു, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, ഫ്രം അഡ്രസ്സും ടു അഡ്രസ്സും കൊടുക്കുന്നു, ആള് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും ബേസ് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത്ര സിമ്പിൾ ആണോ ഉബർ എന്ന് പറയുന്നത്? മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉബർ ഡൗൺ ആയി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെ? ഉബറിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഇഷ്യൂ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? IRCTCയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്യൂ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഡിഫറൻസ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ ഓരോ IRCTC മോശം ഡീലിംഗ് വിത്ത് മച്ച് ഹയർ സ്പൈക്ക് ലോഡ്. ആ 10 മണിക്ക് ഒറ്റ സ്പൈക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൗൺ ആവാതെ.
അല്ല, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? സോ നോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ നൈസായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ഇല്ല, ബട്ട് തിങ്ക് ത്രൂ. ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തേനെ, ഇതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി എങ്ങനെ എനിക്ക് 100% എത്തിക്കാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ സ്കെയിലബിലിറ്റി ഒന്നല്ല 1000 പേര് വന്നാൽ ഈ സാധനം പൊട്ടാതെ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് ഇതിന് ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് $5,000 പെർ മന്ത് വരുന്ന എനിക്ക് $500 കുറയ്ക്കാൻ പോകട്ടെ, $3,000 എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ അഡീഷണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യുവർ പ്രോജക്ട് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ആ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് അഥവാ ഈ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള ചന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അതായത് മറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത എല്ലാ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ദ ബാരിയർ, ആ കരിയർ ബാരിയറിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് അത് ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഒരു HR പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. പല ദിവസം രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞ് 2 മണിയാവും 3 മണിയാവും ഉറക്കം വരും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തും. അപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നറിയാം? ഒരു മൊഡ്യൂൾ നീ പഠിക്കുക, ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മൊഡ്യൂൾ നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും, ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തിയറി പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ്. സോ ആ ടീം വർക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ എഴുതാനുള്ള ഐറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അവരൊരു കഥ പോലെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ നറേഷൻ വേറൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗ്രാബിങ് എ നോളജ് ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ. സോ വെൻ യു ആർ അറ്റ് ദി ഇന്റർവ്യൂവർ, ആ നറേഷൻ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടെല്ലിങ് സംതിങ്, അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുക. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ കൺവേർട്ടിങ് ഓർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് യുവർ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്, അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെവലിൽ അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എപ്പോഴും ഇതേ എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീം വർക്ക് ഓൾവേസ് വിൻസ്. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എ പ്രോജക്റ്റ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ടീമിനെ എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് പൾസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. യു ഷുഡ് ടെൽ ദാറ്റ് വെൻ യു ഡിഡ് ദ പ്രോജക്റ്റ് യു ഹാഡ് എ കോർഡിനേഷൻ വിത്ത് ഫ്യൂ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അവരുടെ അടുത്തും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസ്കഷൻ അവിടെ ആ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ അവർക്കും ഉണ്ടാവും. പീപ്പിൾ ഓഫൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ദെയർ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ദെയർ സ്മോൾ നുവാൻസസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവറിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം അവർക്കും അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹാവിങ് ഈ മൈറ്റ് ബി ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട്, കേട്ടോ, നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയായിരിക്കും, അവർ ചോദിക്കുന്ന ആൻസറിന് അവരെക്കാൾ നന്നായി ഉത്തരം പറയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പെണ്ണുമ്പിൾ എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. The point is, when you communicate this to people, you should able to understand that there are few things that they are getting out of it. അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ they might be reading between the lines. So നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് the way you communicate, associating with many things. ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് if you have a hobby or if you have a project, why did you do the project? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ മോട്ടിവേഷൻ, അതിനകത്തുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് റീസൺസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് ഓൾസോ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നേ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയ ഒരാളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നീ എന്തോ ഔട്ട്പുട്ട് പറഞ്ഞ് ആണോ ആ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്, അപ്പം നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞത് ആണോ, അപ്പം ഞാനും അതന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്ത് പോകുമ്പോൾ 10ാമത്തെ ആളാകുമ്പോൾ മറന്നു പോയില്ലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ മോട്ടിവേഷനിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവും. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതൊരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് മാറും. റെഡിസ് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? REDIS, മെൻകാഷ്.
ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ChatGPT പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം പഠിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആ പാരഗ്രാഫിൽ ഇതൊരു വാക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ മൈ പോയിന്റ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അത് ഓവർലോഡ് ആണോ അല്ലെ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് അക്ഷയ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെലവെന്റ് എടുക്കുക, അതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഈ സാധനം അവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ സാധനം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാലാണ് ഓവർലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ വുഡ് സേ റാദർ ദാൻ ഓവർലോഡ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ദർ, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു വാട്ട് യു ആർ സീയിങ്. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റയിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോ പോയിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ ഇപ്പം റെഡിഷനൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും വൈകുന്നേരം എടുക്കാൻ നേരത്ത്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ VD സതീഷിന്റെ പോസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ 2 ദിവസം ഞാൻ ഇത് തന്നെ കാണാൻ പോകണം, ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. യു ചൂസ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സീ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ആളാരാണെന്നൊക്കെ നോക്കുമല്ലോ. ഇന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് വരുന്നത്. നൗ യു ഫീൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ്. കാരണം പുള്ളി പഠിച്ച കോളേജ് തൊട്ട് സ്കൂൾ തൊട്ട് നെറ്റ്വർക്കിലെ വീടിന് അഡ്രസ് വരെ എനിക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ ഇത് റെലവെന്റ് മേ ബി മേ നോട്ട് ബി. സപ്പോസ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ റെഡിസും ഇതുമാണ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വരുന്ന ഫീഡ് മൊത്തം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. നൗ ഈസ് ദാറ്റ് ഓവർലോഡ് ഓർ ഈസ് ദാറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ? ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അല്ലേ. എനിക്ക് വേണ്ട സാധനത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓവർലോഡ് എന്ന് പറയില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനം അല്ല ഇറലവെന്റ് ഞാനും പറയുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെയോ ചപ്പ് കവർ വരുന്നെന്ന് പറയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നാൽ ഇത് എല്ലാം അന്ന് തന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ ബാക്കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊക്കോളും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വരും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ആണോ എന്തോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു സാധനം വന്ന് ഒരാൾ ഇത് ക്യാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഇത് ക്യാഷ് എന്താ, നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം ആലോചിക്കുന്ന വാക്കേതാ? റെഡിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ടുഡേ അല്ലേ. ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റും പെർഫോമൻസും അവൈലബിലിറ്റിയും സ്കേലബിലിറ്റിയും എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നോക്കി എന്ത് യൂസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സോ കോൾഡ് പ്രോജക്റ്റിനെ അടുത്ത ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുക. ദർ ആർ ഓൾ ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പണൻസ് ദാറ്റ് ആർ അറ്റ് പ്ലേ. ബുക്ക് മൈ ഷോ ആണെങ്കിലും റെഡ് ബസ് ആണെങ്കിലും IRCTC ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പം ഇത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫേസ്ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ്, ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ്. ബട്ട് ദ ഫിലോസഫി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റാദർ ദാൻ ഐ വുഡ് പോസിറ്റീവ്ലി റീഫ്രേസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ഇൻ ടു ലോഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് യു ചൂസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ദെയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പാനലിസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചത് തന്നെ നമുക്ക് ടൂ മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, ഓവർലോഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ. അപ്പൊ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനായി ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചോദിക്കില്ലേ? സോ എല്ലാം നമുക്കിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക, വി ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ChatGPT പ്ലാറ്റ്ഫോം. അവർ ആദ്യം തരുന്നത് ഇത് സീരിയസ് കൺസേൺ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, her results were so good that എൻ്റെ പേടി പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൊളുത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം she was so healthy and I am so unhealthy. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് 2 ദിവസം ഞാൻ ഡിപ്രഷൻ എടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് ടു മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു നോ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. അതും ഈ ChatGPT റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കുറെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നോക്കണം, ഇതൊന്നും നമ്മള് മനുഷ്യർക്ക് നോക്കാറില്ല, ഇതൊക്കെ പശുവിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ലോഡഡ് ആണ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. നമ്മളൊരു റീൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയും നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, യു ഷുഡ് ഈറ്റ് യുവർ പ്രോട്ടീൻ, ഇത്ര ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾ വളരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ. അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ചീര കഴിക്കുക നല്ലതായിരിക്കും, അതിൻ്റെ താഴെ ചീര കഴിച്ച് യൂറിക് ആസിഡ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ കൺഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. സോ വാട്ട് എവർ ഇൻഫർമേഷൻ യു ഗെറ്റ്, യു ഗോ ടു ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ആൻഡ് ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് എ പ്രോജക്ട് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ്, if you are getting some information from any of the platform or any of the learning documents, go to your peer or approach anybody who is an expert or already has an experience with it. അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് you take the best out of it. Same goes with any of the other things. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് there is something that is going on, എല്ലാവരും കൂടെ വണ്ടി ഇടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതൊരു മെസ്സി സിറ്റുവേഷൻ ആവുന്നല്ലാതെ യു നീഡ് ടു റിസർച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റിലവൻ്റ് ആണ്, ഇത് ഫെയർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ, അവിടെ എല്ലാവരും പോയി അവിടെ പ്രിപ്പയർ ആവാതെ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, തിങ്ക് സ്മാർട്ട്ലി. നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ തിങ്ക് സ്മാർട്ട്ലി ആൻഡ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ്.
ആ ടൂ മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഓൺലി ടേക്ക് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് റെലവൻറ്റ് ഫോർ യു, ലൈക്ക് ദ പാനലിസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞൊരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യു ഗെറ്റ് an opportunity to ask the expert. So we will be open for Q&A. If you have any questions, you can ask. ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫീൽഡിലോട്ട് കരിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇതിന് there are എന്താ പറയുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു റെസ്യൂമെ ലെവലിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റെസ്യൂമെ സ്ക്രീനിങ്ങിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. കേട്ടോ, പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ATS എന്താ പറയുന്ന നോർമൽ ATS ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സിൻസ് വി ആർ എൻ ഏജൻസി we have to actually read through sometimes. അപ്പം we don't omit it. അപ്പം it's very difficult that എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഷർ ഇത് നിന്നുകൊണ്ട് you're immediately transiting for another job. It's very rare that people would actually take that risk. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ if you do not possess something, ഇപ്പോൾ let's say ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, you study data science, okay, and immediately ഒരു ഡേറ്റ സയൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജോബാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then there is a bit of a challenge. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് there is a navigation strategy, അല്ലേ? ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു നാവിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് taking internships, taking live projects. You know, there is a concept of freemium, അല്ലേ? What is freemium? Freemium എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് certain പീരീഡ് വരെ പ്രീമിയം ഫീച്ചറോടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലേ? റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് freemium. അത് നമ്മൾ ട്രയൽ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ. സോ വൈ ഡു പീപ്പിൾ ഗിവ് ഇറ്റ്? ദേ ഗിവ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കും. സോ നിങ്ങളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇസ് എ freemium. Right, the company is actually giving you an opportunity to probably test the waters and see if ഇയാളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ. പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. വാട്ട്സ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സ്വിച്ചസ് അങ്ങനെ നടക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ don't start to level 10. ലെവൽ 10ലേക്ക് പോകാതെ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം level 1 or level 2. What is level 1 and level 2? Doing internships. Internships give you easy access to organizations. Right? I do not take anyone to to my organization as a direct placement. ഇപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മേ ബി സീനിയർ മാനേജേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡെലിവറി മാനേജേഴ്സിനൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കാറുള്ളൂ. വെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രഷൻ, ഐ ജനറലി പ്രിഫർ പീപ്പിൾ ടു കം ഇൻ ആസ് ഇന്റേൺസ്. ആ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ വേറൊരു കാര്യം, യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു പ്രോബബ്ലി ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ സംബഡി ഹു ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ഡൊമൈൻ സ്വിച്ച്, ഐ വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ, ഇഫ് യു ആർ സംബഡി മേക്കിംഗ് എ ഡൊമൈൻ സ്വിച്ച്, ആ ഡൊമൈൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസിഡർ ഇന്റേൺഷിപ്സ് മോർ. ഇറ്റ് വുഡ് ബി സം റിയലിസ്റ്റിക് തിങ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു. നിങ്ങൾ പെയ്ഡ് ആവത്തില്ലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പേ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ്, സ്റ്റിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്, ഐ വുഡ് സേ. റൈറ്റ്, ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ നോക്കുക. മേ ബി ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് തന്നെ ദെൻ ഡു അനദർ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഗിവ് യു ലെവറേജ്. നിങ്ങൾ ഡൊമൈൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ കീപ്പ് എ ബഫർ ഓഫ് 1 year. 1 year ബഫർ വെക്കണം. ആ 1 year യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദീസ് തിങ്സ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ദെൻ ഇവൻച്വലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു probably land in a good organization with the perfect domain that you're looking for. എൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈനൽ ഇയറിൽ. അപ്പോൾ അതൊരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രൂ ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഡിഫിക്കൽട്ടി കാരണം ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്തായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ്, നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ അറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്സും അവരുടെയൊക്കെ റെഫറൻസ് ത്രൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോന്നും ആൾക്കാരുടെ പോയി ചെന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓദർ ഫീൽഡ്, എന്നിട്ട് അത് ചെയ്തു തരാമോ, എനിക്ക് ഇന്ന വീട് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ അവർ നമുക്ക് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഡീൽ സീനാണുള്ളത്. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിലപ്പം ഒരു ടൈപ്പ് കാണും, ഇങ്ങനെ വീടുണ്ടാക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ആർക്കിടെക്ട്സ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട്,
അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ. അപ്പം ഫോർത്ത് ഇയർ ആയപ്പം ഞാൻ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അകത്ത് റഫായിട്ട് കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ട് കുറച്ച് പേരുടെ കിട്ടി, ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. അപ്പം ഇതിനെ അതിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല, റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പം സിമെന്റിന്റെ ഇത്രയും അതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കേരള PWDയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ഡേറ്റാസ് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഇത്രയും ഒരു പാക്കറ്റ് സിമെന്റിന് ഇത്രയും പൈസയാണ് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ ഗവൺമെന്റ് വരുന്ന കറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ ഉള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ-കോമേഴ്സ് അല്ല, ബിക്കോസ് അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അതിന് കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. ലാർജ് സ്കെയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല. ബട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. നമുക്കിത് അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് സ്കെയിലിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിനെ റീച്ച് ചെയ്യാനും. ആൻഡ് ഫ്രോം എ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ടു ദ പ്രൊഫഷണൽസ്. അവർക്ക് അവരുടെ ടാലന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കുറെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവർക്കും കയറിയിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആൾക്കാരെ അവർക്ക് ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ അവൈലബിലിറ്റി ബിപി സാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഒരു ഫാക്ടറാണ്. നമ്മളൊരു ലാർജ് സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി എല്ലാവരും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ പ്രോഡക്ട്സ്. ഇഫ് യു ഓൾറെഡി ഹാവ് എ പ്രോഡക്റ്റ് യു കൻ അപ്രോച്ച് ദം. ആൻഡ് അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു. അവർ തന്നെ അവരുടെ ഇൻഫ്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ദ സ്പേസ്, വർക്ക് ഫ്രം ദെയർ. അവിടെ കോമൺ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കോമൺ ഇൻഫ്ര ഉണ്ടാവും, അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. വിച്ച് കംസ് ഇൻ എ വെരി ലെസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് മെനി തിങ്സ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ട് ദെൻ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂട്ടിലൈസ് എ സ്പേസ് ദെയർ ആൻഡ് വർക്ക് ഫ്രം ദെയർ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ബാക്കി റെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഐ തിങ്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സെയിം ഐഡിയ ഇതിനേക്കാളും 100 times ബെറ്റർ ആയിട്ട് ബിൽഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, വേറെ ഒരു സെയിം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡൊമൈൻ, ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് സാധനം. അപ്പം ഡോണ്ട് വാലിഡേറ്റ് വെദർ ഇതൊരു യുണീക്ക് ഐഡിയ ആണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്. ദ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ കോളേജ് ആണോ ഇത് ചെയ്തത്, ബി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ പ്രോബ്ലം. അതിന്റെ ബാക്കി ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കിയിട്ടില്ല, വിച്ച് ഇസ് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. പക്ഷേ യു തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി കമ്മിങ് ബാക്ക് 2011-12 തൊട്ട് ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് 2018 ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഓക്കെ 2018 ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തത്. 6-7 years by the time we felt we are ready to start up. അപ്പോൾ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവാം, നെറ്റ്വർക്ക് ആവാം, നമുക്കൊരു പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാവാം, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആവാം, മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് അല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ജോലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വാരൻ ബഫെ പറയാറുണ്ട്, ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? സാലറി വൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ 1ാം തീയതി 2ാം തീയതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ വരയ്ക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലാൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാനാണ് പേപ്പർ റിസൈൻ ചെയ്തത്, കൊച്ചും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവൻ മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ എടുപടിന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുപടിന്ന് എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻ അല്ല. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. മേ ബി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തത് എന്താണ് 10-14 വർഷം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിലോട്ട് പോയത്. ഇറ്റ് മൈ സിക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷേ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, കാരണം വേറെ ബാധ്യതയില്ല. ആക്സിഡന്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലയബിലിറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ആർ ടോട്ടലി ഫൈൻ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കണം. അതെല്ലാം മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്ത് പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു MBA എടുക്കുന്ന ഇക്വലന്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന് ഗ്ലോറിഫൈ കാണരുത്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് തിങ്. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫാസിനേഷൻ ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷം, പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് ഈ സാധനം ഓടിച്ചോണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം സാലറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, നമ്മൾ മാത്രമല്ല വേറെ ആളുകളുണ്ട്, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ചീത്തവിളിയുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി, ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നമ്മൾ റെഡി ആണോ അല്ലെന്ന് ആലോചിക്കാൻ. നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഐഡിയയും റെഡി ആണോ എന്നുള്ളത്. അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് എൻ്റെ ഐഡിയ, ഞാനത് എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഐഡിയയുടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകരുത്. ഐഡിയ ഇന്ന് വരും, നാളെ പോകും, മറ്റന്നാൾ പുതിയത് വരും. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. പക്ഷേ ഓൺട്രപ്രനറിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ പോകാതെ നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ഐഡിയ ചിലപ്പം ഞാൻ
പെട്ടെന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതാണ് 100 ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. പക്ഷെ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസപ്പോയിന്റ് ആവരുത്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ്, എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊന്ന് ആഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഫൈൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം. കൊച്ചി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ജെറി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കോലാത്തോ അറിയോ, ഒരു കോൾ കെ സംതിങ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. പിന്നെ ബിൽ നെക്സ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം IIT. അപ്പം അവരുടെ അത് പിഡിലൈറ്റ്, ശരിക്കും പിഡിലൈറ്റ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ്. ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക് സൈഡ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഐഡിയക്ക് 100 കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. മേ ബി ടുമോറോ യു ഹാവ് സംതിങ് ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ്. ഞങ്ങൾ 2017 വി വർ അബൌട്ട് ടു സെൻഡ് ദി റെസിഗ്നേഷൻ മെയിൽ. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവ്യൂവേഴ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ കുറെ ഇന്റർവ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. And we went spoke to a Singapore-based Indian. He was ready to invest. We were ready to resign. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വന്നില്ല, നിർത്തി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. So we were in the verge of getting an investment before starting up. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ IBയിലോട്ട് പോയില്ല. So my point is, good thing that you thought about a problem, whether it is genuine, scalable, ഒക്കെ വിട്ടുക. പക്ഷേ you try to solve it. That is great. ഇത് ഇന്നലെ നാളെ ഇതിന്റെ ബെറ്റർ വെർഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ആവാം. So keep connected to the entrepreneurial network via Kerala Startup Mission ആവാം. ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്, കൊച്ചിയിലുണ്ട്, കോഴിക്കോടുണ്ട്. സോ ഇത് ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പർ ഗ്രൂപ്പ് GDG, ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഈ ഓൺട്രപ്രണർ മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള കുറേ പിള്ളേരുണ്ടാവുമ്പോൾ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദെൻ. വൺ ഡേ യു വിൽ ഫീൽ ദിസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം, ദെൻ യു ടേക്ക് ദ ബിഗ് ഷിഫ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ് ദാറ്റ് കംസ് ലേറ്റർ. പക്ഷെ ആ തോട്ട് പ്രോസസ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ആക്റ്റീവ്. അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എൻ എംപ്ലോയി, നിങ്ങൾ വർക്കിൽ മുന്നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ വിനീത് നായർ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല, HCL ടെക്നോളജീസിന്റെ CEO ആയിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ്. ഹി ജോയിൻഡ് ആസ് എൻ എംപ്ലോയി ഇൻ HCL. പുള്ളി അവിടെ വെച്ച് ആസ് എ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി ഫ്രം XLRI അവിടെ വന്ന് പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്തു. ഈ വാസ് പുള്ളിനെ ഇൻട്രാപ്രണർ എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്, ഓൺട്രപ്രണർ അല്ല. He stayed within the organization. He suggested a new entity called HCL Comet ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, Comneto അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം. So that was basically infrastructure servicesന്റെ, അതായത് IT infrastructure servicesന്റെ ഒരു പുതിയ വെർട്ടിക്കൽ പുള്ളിയായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആസ് എ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി. അവിടെ നിന്ന് വലുതായി. It was a $4 billion entity in HCL and he was the CEO of the whole HCL group. But like a founder, ശിവനാടാർ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ മോളാവുന്നതിന് മുന്നേ ഇയാളാണ് CEO ആയത്. He was an employee as a fresher out of B school. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ലിറ്ററലി സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്. ഒരു കമ്പനി ചെന്നാലും അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So keep up the spirit, but don't get attached to the idea. The idea by itself may not be good. അത് പക്ഷേ പിന്നെ പുതിയത് വരും. Thank you, Mr. Vishnu, and our distinguished panelists for an engaging and insightful discussion. The practical advice, experience, and industry perspectives shared today will be undoubtedly help our participants better prepare for their personal journey. On the behalf of everyone present here, we express our sincere gratitude to our moderator and panelists for dedicating their valuable time and sharing their expertise with us. We will now move to a special moment of recognition. Success becomes meaningful when it inspires others, and today we take a pride in celebrating our placed alumni whose achievement serves as a motivation for all aspiring professionals. May I request the dignitaries to kindly come forward for the presentation of mementos to our placed alumni. Candidates are requested to come forward as we call upon their names. Congratulations to all the awardees. We wish you continued success and excellence in your career. Before we move on to the next segment, let me take this opportunity to thank our panelists
We have a small token of gratitude to them. And to do the honors, I would like to welcome Mr. Srikumar Kevi, Head of Retail Operation Unit. Welcome to the stage, sir.